سلام دوستان، به کانال خودتون خوش اومدین. جملاتی که مربوط به زمان گذشته هستن بسیار حائز اهمیتن. تو این جلسه قراره جملات ضروری مربوط به زمان گذشته در زبان فرانسوی رو با همدیگه بررسی کنیم. یه تغییر دیزاین هم داشتیم که دارید میبینید. امیدوارم که از اونم خوشتون بیاد. بی معطلی بریم سراغ این جملات ضروری مربوط به زمان گذشته. ژته گذشته استمراری فعل اتر هستش دوستان، یعنی امپرفه، به معنی من بودم. چند تا جمله با این میسازیم. J'étais perdu dans les bois. J'étais perdu dans les bois. J'étais perdu dans les bois. من در جنگل گم شده بودم. J'étais amoureux de toi. J'étais amoureux de toi. J'étais amoureux de toi. من عاشق تو شده بودم. J'étais malade la semaine dernière. J'étais malade la semaine dernière. J'étais malade la semaine dernière. من هفته پیش مریض بودم. J'étais fière de mon travail. J'étais fière de mon travail. J'étais fière de mon travail. من به کارم افتخار می کردم. J'étais très fatiguée hier. J'étais très fatiguée hier. J'étais très fatiguée hier. من دیروز خیلی خسته بودم. خب، یه سری جملات با فعل اتر رو در زمان گذشته استمراری بررسی کردیم. بریم سراغ فعل ساوار در گذشته امپرفه یا استمراری. Je savais. Je savais. من میدونستم. Je savais qu'il mentait. Je savais qu'il mentait. Je savais qu'il mentait. من میدونستم که اون دروغ میگه. Je savais que c'était trop tard. Je savais que c'était trop tard. Je savais que c'était trop tard. من میدونستم که خیلی دیر بود. Je savais qu'il avait raison. 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 من میدونستم که حق با اون بود. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui. Je savais que c'était lui. من میدونستم که اون بود. Je savais qu'elle était amoureuse. Je savais qu'elle était amoureuse. Je savais qu'elle était amoureuse. من میدونستم که اون عاشق شده. Je savais qu'il cachait quelque chose. Je savais qu'il cachait quelque chose. Je savais qu'il cachait quelque chose. من میدونستم که اون چیزی رو پنهان میکنه. و اما فعل pouvoir در زمان گذشته استمراری، اما این دفعه فعلمون منفیه. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. من نمیتونستم. Je ne pouvais pas contrôler mes émotions. 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 من نمیتونستم احساساتم رو کنترل کنم. Je ne pouvais pas prendre la décision. Je ne pouvais pas prendre la décision. Je ne pouvais pas prendre la décision.
من نمیتونستم تصمیم بگیرم. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. Je ne pouvais pas m'arrêter de rire. من نمیتونستم جلوی خندم رو بگیرم. دوستان یک سری از فعل‌ها رو در زمان امپرفه گذشته استمراری بررسی کردیم. بریم چند تا جمله هم از گذشته کامل مثال بزنیم یا همون پس کمپوزه. J'ai essayé. J'ai essayé. J'ai essayé. من تلاش کردم. یک کاری در گذشته انجام دادم و تموم شد. فعل avoir با توجه به ضمیر صرف میشه و ریشه فعل اصلی توی جمله میاد. J'ai essayé من تلاش کردم. J'ai essayé de t'appeler. J'ai essayé de t'appeler. J'ai essayé de t'appeler. من تلاش کردم به تو زنگ بزنم. J'ai essayé de t'appeler 3 fois. J'ai essayé de t'appeler 3 fois. J'ai essayé de t'appeler 3 fois. من 3 بار تلاش کردم که به تو زنگ بزنم. J'ai essayé de résoudre le problème. J'ai essayé de résoudre le problème. J'ai essayé de résoudre le problème. من تلاش کردم مشکل رو حل کنم. و اما یه فعل دیگه. J'ai décidé. J'ai décidé. من تصمیم گرفتم. باز هم گذشته کامله. J'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. J'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. J'ai décidé d'apprendre une nouvelle langue. من تصمیم گرفتم که یک زبان جدید یاد بگیرم. J'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer. J'ai décidé d'arrêter de fumer. من تصمیم گرفتم سیگار کشیدن رو متوقف کنم. J'ai décidé d'aller avec elle. J'ai décidé d'aller avec elle. J'ai décidé d'aller avec elle. من تصمیم گرفتم با اون برم. J'ai décidé de faire une pause. J'ai décidé de faire une pause. J'ai décidé de faire une pause. من تصمیم گرفتم استراحت کنم. J'ai décidé de voyager seul. J'ai décidé de voyager seul. J'ai décidé de voyager seul. من تصمیم گرفتم تنهایی سفر کنم. J'ai décidé d'adopter un animal de compagnie. 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 من تصمیم گرفتم یک حیوان خانگی بگیرم. J'ai décidé de rompre avec lui. J'ai décidé de rompre avec lui. J'ai décidé de rompre avec lui. من تصمیم گرفتم باهاش به هم بزنم. J'ai décidé de la pardonner. J'ai décidé de la pardonner. J'ai décidé de la pardonner. من تصمیم گرفتم ببخشمش. زمانهای گذشته، امپرفه یعنی گذشته استمراری، کاری که در زمان نامعلومی در گذشته انجام شده و تا الان یا زمان نامعلومی هم ادامه داشته و پس کمپوزه یا گذشته کامل هستند. گذشته کامل کاریه که در زمان گذشته انجام شده و به پایان رسیده. و باید این رو هم خدمتتون عرض بکنم که در گذشته کامل یا پس کمپوزه در صرف فعلش ما از فعل‌های کمکی استفاده می‌کنیم. فعل être و avoir.
خب دوستان، اینم تعداد جملاتی بود که در زمان گذشته کامل و امپرفه یعنی گذشته استمراری با همدیگه بررسیشون کردیم. دوستان، صرف فعل ساوار و پووار از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخورداره چون یه مقدار بیقاعده و سخت تره. اما توی 5 زمان اصلی من هر دو فعل رو براتون صرف کردم. میتونید توی این ویدیوهایی که براتون گذاشتم حتما برید ببینیدش. لطفاً در جهت حمایت از ما و ارائه دروس بهتر در کانال خودتون رو سابسکرایب کنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. ابیانتو مزامی.